Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Kromo Palembang. Hari ini, hari Senin tanggal 26 Rabiul Awal 1446 Hijriah, bersamaan dengan 30 September 2024 Masehi. Mari bersama kita melaksanakan sholat asar berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Haji Zainal Arifin dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Kemas Haji Andi Syarifuddin MAG, serta dilanjutkan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Idris Kailani dengan pembahasan akhlak tasawuf kitab Hidayatut Talibin. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri. Dan kami himbaukan kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam setelah sholat sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya. Kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Kromo Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan sholat asar berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu ala Muhammad as-samawati wal ardh wa ja'ala salihin ahliha. Sawu sufufakum wa inna tasbihatakum min tamamis shalah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله Hadir.
يحيي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت على قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد يحيي ويميت على قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم السالمين اللهم السلام حين ربنا بالسلام أدخل الجنة والسلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل نعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها يا الله من الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبركات وبعد الممات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حب وسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارزقنا رزقا جديدا وعمرا طويلا وملا كثيرا وخيرا قريبا وشرا بعيدا وولدا صالحا وعملا مقبولا وتجارة لم تبور يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سير الفاتحة. إياك نعبد آمين آمين اللهم بحق الفاتحة
الفاتحة سر الفاتحة يا فاتح الهم يا كاشف الغم يا من عباده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم ذنوبنا أجمعين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdihi wa sallallahu wasallam ala khairi khalqihi Muhammadin rasulihi wa abdihi wa alihi wa sahbihi min ba'dih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu sallam alaihi wa alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri warfa' li qadri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah. Hadirin jamaah salat asar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah pada petang hari ini kembali bisa bersama-sama hadir menunaikan salat asar secara berjamaah, berzikir kepada Allah, bermunajat kepada Allah, menyerahkan semua urusan kita kepada Allah yang mudah-mudahan ini kesemuanya dicatat, diabadikan oleh Allah sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah berkenan melimpahkan ridha-Nya kepada kita, mencatat, menabadikan semua amal soleh kita yang nantinya kita harapkan menjadi bekal yang terbaik saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Petang hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang 10 sifat hati yang baik. 10 sifat yang merupakan bagian dari materi ilmu ihsan yang tentunya harus menjadi perhatian kita, yang kalau belum ada pada diri kita, coba kita sematkan perlahan-lahan di dalam hati kita, sehingga insya Allah hati kita menjadi qalbun salim, hati yang jernih, hati yang bersih, hati yang selamat, yang akan kita bawa saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas bagian yang pertama, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-khaufu war raja. Sifat roja, sifat khauf, yaitu menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua juga adalah ar-raja, menumbuhkan sifat atau sikap optimis, selalu berharap rahmat Allah. Ya. Jadi dua sifat ini harus ada di hati kita. Pertama, selalu kita merasa kita ini berada dalam pantauan Allah, berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ini kesemuanya kita akan berhati-hati, ya, akan tumbuh dalam diri kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada siksanya, takut kepada balasannya, yang itu kemudian menjadi filter dan rem di dalam kita bertindak tanduk dalam keseharian kita. Kita akan baca di sini apa saja dua definisi daripada dua sifat ini. Jadi yang pertama adalah al-khauf, yaitu menumbuhkan rasa takut, dan yang kedua ar-raja, menumbuhkan sikap optimis, penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi rasa takut ini penting, jangan kemudian kita terbuai dengan harapan saja, oh Allah akan ampuni dosa kita, Allah akan berikan kita rahmatnya, Allah akan masukkan kita ke surga karena kita umat Nabi Muhammad SAW, sehingga hilang kewaspadaan kita, hilang rasa takut kita. Ya. Banyak orang kadang-kadang ketika dia melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan maksiat, terbetik di dalam hatinya, nggak apa-apa, ya, toh nanti semua dosa saya akan diampuni oleh Allah. Oh nggak apa-apa, saya ini kan umat Nabi Muhammad, nanti saya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Nah, ini tipu daya syaitan. Jangan sampai kita terjebak dengan sikap dan perilaku ini. Harus tetap ada dalam hati kita rasa takut kepada Allah, karena kita tidak tahu apakah kita ini masuk dalam kategori orang-orang yang dipastikan masuk surga, kita nggak tahu. Ya, jangan kemudian hilang rasa takut membuat kita lancang, membuat kita kemudian semena-mena berani di dalam melakukan perbuatan dosa kepada Allah. Ya, maka di sini kita harus perjelas terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan rasa takut itu dan apa juga yang dimaksud dengan sikap roja atau penuh harap itu. Al-khawfu huwa ma'rifatul qalbi bi jalalillahi wa ghahrihi wa syadidi iqabihi wa alimi adabihi. Jadi sikap takut itu adalah buah dari ma'rifatnya hati. Hati ini kenal, hati ini tahu, ya, bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha perkasa, Allah itu maha berkuasa, ya, maha agung. Yang keagungan Allah, kebesaran Allah itu bisa saja menyiksa kita, bisa saja menghukum kita, bisa saja menghinakan kita, ya. Jadi kita ini selaku hambanya Allah harus tumbuh dalam diri kita ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika hati kita ini tumbuh di dalamnya rasa ta'zim kepada Allah, takut, ya, tahu bahwa Allah ini maha kuasa, Allah ini punya sifat qahar, Allah punya sifat jabbar, Allah punya sifat muntaqim, artinya Allah maha membalas, Allah tidak akan biarkan siapapun yang berbuat zalim. Nah, ini kemudian akan membuat kita menjadi berhati-hati, ya, bahwa tidak boleh kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat karena itu akan menyinggung Allah, itu akan membuat Allah murka, itu akan membuat Allah marah. Nah, jadi dari makrifat inilah, dari pengetahuan, dari rasa inilah, kesadaran inilah akan muncul dalam hati kita sikap hati-hati. Ya. Nah, jadi kita menghindar perbuatan dosa dan maksiat bukan karena faktor lingkungan, bukan karena di lingkungan kita nggak ada yang maksiat atau karena malu. Ya, dalam kehidupan sosial kita, rasanya malu saya berbuat dosa, apa kata orang nanti, apa kata tetangga. Oh tidak, tapi dia takut melakukan perbuatan dosa itu karena memang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi dengan munculnya rasa takut di hati membuat dia menjadi berhati-hati, membuat dia kemudian menjadi penuh waspada, ya. Bisa jadi perbuatan maksiat ini mendatangkan murka Allah. Maka kita tidak boleh, ya, sedikit pun menganggap remeh perbuatan dosa. Tidak boleh kita menganggap remeh pelanggaran kepada hukum-hukum Allah, karena bisa jadi pada hal yang sederhana, pada hal yang kecil itu menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Al-ihtiqar bima'asillah, ya, artinya menganggap remeh kepada perbuatan-perbuatan dosa, ya. Maka kalau sifat khauf ini sudah ada di dalam hati, buahnya apa? Al-kaffu amma la yurdillahi ta'ala, ya, kita akan kemudian bisa memfilter, bisa menyaring, bisa kemudian membentengi diri kita, mencegah diri kita dari sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, ya. Ketika umpamanya dalam keseharian kita, ya,
Kita sadar Allah mengawasi kita. Kita sadar Allah memperhatikan kita. Kita sadar Allah senantiasa mengontrol kita. Semua gerak-gerik kita diawasi oleh Allah. Maka kita tahu Allah Maha membalas. Kita tahu Allah Maha memberi hukuman. Kita tahu Allah Maha kuasa. Maka kita berhati-hati. Ya. Jangan sampai ada sikap kita, perilaku kita yang kemudian mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika berkumandang adzan, ya, kita dengan sukarela datang ke masjid untuk menjalankan perintah Allah, karena kita tahu Allah perintahkan kita salat dan Allah sangat murka kalau kemudian ada hamba-hambanya yang mengabaikan seruannya. Ya, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa orang yang meninggalkan salat, ya, terang-terangan dengan sengaja tanpa ada uzur, maka berarti dia sudah durhaka kepada Allah, sudah ingkar kepada Allah. Nah, kalau dia sudah ingkar kepada Allah, maka Allah akan cabut semua keberkahan yang ada pada dirinya. Keberkahan umurnya, keberkahan rezekinya, keberkahan hidupnya, keberkahan anak-anaknya, keberkahan keluarganya. Nah, ini dia khawatir betul. Maka dia kemudian ketika disuruh oleh Allah dia datang, karena dia khawatir jangan sampai dia masuk dalam kategori orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Ketika orang-orang terbawa arus dengan maksiat yang terjadi di lingkungannya, dia kemudian jaga dirinya. Ya, boleh silakan orang lain sekampung, sekota, seluruh dunia berbuat maksiat kepada Allah, tapi dia tidak mau. Kenapa? Karena dia takut Allah yang nanti akan membalas perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Ya, nanti dia khawatir Allah nanti akan menghukumnya, Allah akan menghinakannya. Nah, rasa takut dan khawatir inilah yang kemudian menjadi benteng bagi dia tidak terjebak daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Fahuwa zajirun yazjurul insana anil ma'asi wal mukhalafat. Ini yang kemudian membentengi dia dari perbuatan maksiat dan pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan dia durhaka kepada Allah. Ya. Dan rasa takut ini kalau sudah ada dalam hati, ya, itu akan membuat dia nyaman di dalam hidupnya. Ya, rasa takut itu akan membuat ketentraman. Beda dengan rasa takut kepada makhluk. Kalau kita takut dengan makhluk, kita akan coba hindari dia. Kita tidak mau bertemu dengan dia, dan kita selalu kemudian was-was, gelisah. Ya, kalau ini kepada makhluk. Tapi kalau kepada Allah kita takut, justru akan menghadirkan ketenangan di dalam hati. Karena rasa takut inilah yang kemudian akan mendatangkan ketentraman. Ya, membuat kita tidak lagi kemudian merasa khawatir berhadapan dengan makhluk, karena yang kita takuti hanya Allah. Ya. Yang kita khawatirkan adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sifat yang pertama, namanya sifat al-khauf. Ya. Dengan sifat khauf ini, sifat takut ini akhirnya membentengi kita, menjaga kita dari terjebak dalam perbuatan-perbuatan dosa. Ada kekhawatiran di dalam hati. Ya. Jangan-jangan nanti ketika saya melakukan ini atau saya tinggalkan sholat ini, tiba-tiba Allah cabut nyawa saya. Nah, sehingga akhirnya matilah saya dalam keadaan tarikus sholat, meninggalkan sholat. Ketika ada perbuatan maksiat dan dosa mau dia lakukan, dia kemudian tercegah, nggak berani melakukannya karena takut jangan-jangan ketika melakukan perbuatan maksiat dan dosa dicabut nyawanya oleh Allah. Kalau dicabut nyawanya dalam perbuatan maksiat dan dosa, aduh, jangan-jangan saya masuk dalam kategori orang yang su'ul khatimah, mati dengan pungkasan yang tidak baik. Ya. Maka kita baca dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu ya, isinya selain cerita, selain seruan, selain ajakan dan larangan, di situ juga kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran itu ada ancaman. Sebagaimana juga ada
janji. Ya, ancaman itu ya sebagai bentuk kewaspadaan yang harus tumbuh di dalam diri kita supaya kita jangan sampai terjebak. Dan ancaman itu sebenarnya adalah bentuk kasih sayang dari Allah supaya jangan kita lakukan. Karena memang kecenderungan manusia ini ya memang ada takut dan ada harapan. Nah, tinggal sumbernya apa? Nah, kalau sumbernya hanya karena lingkungan, hanya karena perhatian makhluk dan manusia, biasanya sifatnya temporer, hanya berwaktu saja. Nah, seperti seringkali kadang-kadang kita takut melanggar lampu merah. Takutnya kita melanggar lampu merah itu karena di situ ada polisi. Ya. Nah, maka kita kemudian ketika ada polisi kita tidak langgar. Tapi ketika polisi tidak ada, ya, muncul keberanian di dalam diri kita untuk melanggar. Bukan karena takut ada hal yang berbahaya ketika kita melanggar lampu merah. Ya. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak kita kadang-kadang tidak melakukan larangan-larangan karena faktor lingkungan, karena faktor makhluk, karena faktor manusia. Oh, enggak enak nanti. Apa kata orang kalau saya berjudi? Oh, apa kata orang kalau nanti saya mencuri? Oh, apa kata orang kalau saya tertangkap naudzubillah melakukan perbuatan-perbuatan nista? Bagaimana nanti masyarakat menilai saya, menilai keluarga saya? Nah, yang semacam ini biasanya tidak lama. Ya, ketika ada kesempatan, ketika ada peluang, ketika pengawasan kualitasnya rendah, nah, bisa jadi dia terjebak dalam perbuatan maksiat. Nah, tapi kalau dia bangun, ya, kontrol diri di dalam hatinya itu karena Allah, merasa diawasi oleh Allah, takut dengan siksa Allah, ya, maka ini akan continue, dia akan istiqomah. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sifat roja. Apa itu roja? Al-roja adzannul jamil fillahi bisababi ma'rifatil qalbi bisaati rahmatillah wa azimi lutfihi wa ra'afatihi. Ar-roja artinya adalah adzannul jamil, prasangka yang positif tentang Allah. Jadi dia selalu berpikir positif kepada Allah, berhusnudzon kepada Allah. Kenapa dia berhusnudzon kepada Allah? Ya, karena dia tahu bahwa Allah itu rahmatnya luas, bahwa Allah itu kasih sayangnya tidak terbatas kepada hamba-hambanya. Ya, hamba-hambanya ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang Allah ciptakan untuk diberikan nikmat. Ya, maka dia sangat berpikir positif kepada Allah. Nah, sifat roja ini perlu ketika kita umpamanya sudah naudzubillah terjebak dalam perbuatan dosa. Jadi kalau sifat khauf itu mencegah, ya, sifat takut itu mencegah kita. Tapi tidak jarang karena kita ini manusia lemah, cepat sekali terpedaya dengan tipu daya syaitan, cepat sekali termakan oleh bisikan hawa nafsu. Kadang-kadang tanpa sadar atau kita sadari kita terjebak dalam perbuatan dosa dan maksiat. Nah, di saat kita sudah terjebak dalam perbuatan dosa dan maksiat, biasanya karena ada rasa takut ini kemudian akhirnya menguasai dirinya dan akhirnya membuat dia putus asa. Sudahlah, aku telanjur melakukan ini. Dak katik hargonian aku di hadapan Allah, penuh dengan perbuatan maksiat. Mak mana Allah nak ngampuni aku? Tak mungkin Allah akan ngampuni aku lah, sudah jauh nian dari Allah. Nah, sikap ini namanya sikap ya'as. Apa artinya ya'as itu? Putus asa. Karena dia sudah larut dalam perbuatan dosa, merasa dirinya kotor, merasa dirinya penuh dengan perbuatan maksiat, akhirnya dia menganggap dirinya tidak pantas mendapat rahmat dari Allah. Kalau sudah terjadi, maka yang harus muncul di dalam hati kita sikap optimis. Ya, sikap optimis. Tidak boleh kita putus asa. Karena sebesar apapun perbuatan dosa dan maksiat kita,
ampunan Allah itu lebih luas daripada dosa-dosa kita. Jadi memang dua sikap ini ada posisinya masing-masing. Di saat kita dalam keadaan biasa, dalam keadaan normal, supaya kita jangan sampai terjebak di lubang maksiat, di lumpur dosa, maka yang ditumbuhkan adalah sikap khauf, sikap takut, supaya apa? Kita berhati-hati. Tapi ketika ya sengaja atau tidak sengaja terbawa oleh situasi dan kondisi, terbawa arus maksiat, kemudian kita terjerumus dalam perbuatan dosa, maka kita harus optimis, tidak boleh putus asa. Jadi kalau kita ilustrasikan begini, kita mau nyebrang jalan, ya, mau nyebrang jalan, ini jalan lagi padat betul, lagi rame betul, ya, maka yang harus ada di benak kita, ya, supaya kita bisa sampai ke sana, kita harus hati-hati. Nah, hati-hati ini muncul dari mana? Dari rasa takut. Oh, nah, hati-hati kita di nyebrang jalan. Kalau kita tidak hati-hati, tumbur mobil, atau bisa menjadikan sebab kecelakaan beruntun. Tidak boleh kemudian kita berpikir, tidak apa-apa, pokoknya nak nyebrang, pasti mobil itu tidak mungkin berani dia numbur aku. Sehingga akhirnya dia nyebrang jalan sekendaknya baik. Nah, ini tidak boleh. Ya, dia harus bersikap hati-hati. Ya. Nah, hati-hati ini muncul dari mana? Hati-hati ini muncul dari dia lihat betapa jalan ini penuh dengan kendaraan yang kalau dia tidak berhati-hati dia bisa tertabrak atau bisa menjadi penyebab faktor terjadinya kecelakaan. Ya. Begitu juga umpamanya ketika dia berjalan di sebuah medan jalan yang medannya berat. Di situ ada lubang, di situ ada lumpur, di situ ada hambatan, ya, ada duri dan lain sebagainya. Maka ketika dia lihat medan yang sedemikian luar biasa, apa yang harus dia tumbuhkan dalam hati dia? Rasa khawatir, rasa takut. Kalau dia tidak hati-hati, bisa jadi dia terjebak, jatuh di lubang itu. Ya. Maka dia akan berjalan dengan hati-hati. Tapi ketika dia sudah berjalan, menempuh perjalanan itu, dan memang medannya berat, resikonya tinggi, mau tidak mau harus dia lewati. Terplesetlah dia jatuh. Ketika dia terpleset jatuh, maka yang harus dia lakukan adalah tetap optimis, tetap harus bangkit. Tidak boleh dia larut di dalam keterpurukannya, dalam keterjatuhannya. Ya, tidak boleh kemudian dia putus asa, sudahlah, tidak apa-apalah, bekubang baik sekalian. Tidak boleh, ini putus asa namanya. Yang justru harus dia munculkan, perjalanan masih panjang. Ya, di sana ada tempat untuk bersih-bersih. Saya harus bangkit, saya harus optimis. Ya, sehingga apa yang dia lakukan ini ya, tidak membuat dia tetap larut dan jatuh dalam kotoran tersebut. Nah, jadi meskipun seseorang ya, dalam kesehariannya, dalam kehidupan normalnya, dia melihat medan kehidupan dunia ini yang luar biasa, maka dia harus berhati-hati. Tapi ketika dia sudah tersungkur jatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat, dia tidak boleh putus asa. Dia tidak boleh kemudian berkecil hati. Dia tidak kemudian boleh berfrustasi, tidak bisa. Dia harus sadar Allah Subhanahu wa taala tidak jarang membuat seseorang tergelincir dalam perbuatan dosa supaya orang tersebut semakin dekat kepada Allah, supaya orang tersebut bertaubat dan membersihkan dirinya. Ya. Karena Allah suka dengan orang-orang yang bertaubat. Allah suka dengan orang-orang yang mengakui kesalahannya, minta ampun kepada Allah. Nah, sifat roja, optimis ini harus ada. Terutama kapan? Ketika orang sudah terjebak jatuh dalam perbuatan maksiat. Kalau sebelumnya enggak boleh. Sebelumnya enggak boleh. Ya. Jadi sudahlah, enggak apa-apa maksiat ini. Kan aku lakukan maksiat ini. Ngapain aku? Kaget diampuni juga sama Allah. Ya. Allah Maha Pengampun. Belum dia melakukan perbuatan maksiat, dia sudah ada keberanian. Dengan alasan apa? Optimis, Allah akan ampuni dosanya. Jangan.
Kita nggak tahu ketika naudzubillah melakukan perbuatan dosa itu belum sempat taubat kita mati. Kita nggak paham, kita nggak tahu. Ya, maka yang ada kalau ada orang dibisiki perbuatan dosa dan maksiat, yang harus dimunculkan dalam hatinya adalah sikap khauf, ada kekhawatiran, ada rasa takut. Bisa jadi ini kemurkaan Allah. Tapi kalau kemudian dia sudah terjebak dalam perbuatan dosa dan maksiat, tidak boleh dia putus asa. Dia harus tumbuhkan dalam dirinya sikap optimis. Inilah yang sering saya sampaikan cerita, ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat mukanya penuh dengan kegelisahan, penuh dengan keputusasaan, seolah dia membawa beban yang berat. Menghadap dia kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya dosa-dosaku ini sudah sangat membebani diriku. Rasanya hidup ini sudah tidak enak lagi ya Rasulullah. Ya. Banyak betul ya Rasulullah dosaku ini. Apa kiranya jalan keluar bagiku ya Rasulullah? Hidup sudah tidak nyaman lagi. Seolah di pundakku ada bergunung-gunung beban yang berat luar biasa karena dosa-dosa yang aku lakukan. Maka Rasulullah SAW melihat kesungguhan di wajah sang pemuda ini. Beliau kemudian mengajarkan kepada anak muda ini doa. Ikuti aku kata Rasulullah, baca doa ini dan yakini di dalam hati. Apa bunyi doanya? Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali faghfirli fa innahu la yaghfiru dunuba illa anta. Ya Allah, ampunanmu ya Allah itu lebih luas daripada dosa-dosaku. Jadi Rasulullah membangun harapan, sebanyak apapun dosa kita, kalau dibandingkan dengan ampunan Allah, lebih luaslah ampunan Allah. Tidak ada apa-apanya, kita ini manusia. Ya. Allah tidak akan terusik dengan dosa kita, tidak akan mempengaruhi kebesaran dan kemuliaan Allah. Ya. Justru kalau kita putus asa, kita akan jadi mangsanya iblis. Setan senang kalau ada orang putus asa, akan masuk dalam kelompoknya. Ya. Nah, tapi Allah kenalkan dirinya dengan sikap Rahman, dengan sifat Rahim. Allah Maha Pengampun. Ya. Maka diajarkan oleh Nabi, ya Allah, ampunanmu lebih luas dari dosa-dosaku. Dan rahmatmu ya Allah, kasih sayangmu aku lebih andalkan, aku lebih harapkan ketimbang amal-amalku. Ampuni dosaku ya Allah. Karena tidak ada yang bisa ampuni kecuali hanya dirimu ya Allah. Maka anak muda ini kemudian ikuti Nabi baca doa ini. Setelah selesai, terlihat di wajahnya ya, cerah kembali. Dari yang tadinya suram, yang tadinya gelap, yang tadinya penuh dengan kegelisahan, setelah diajarkan oleh Nabi doa ini, terpatri di dalam hatinya bahwa rahmat Allah itu luas, ya, maka sebesar apapun dosanya, seberat apapun bebannya, itu tidak ada apa-apanya di hadapan kasih sayang Allah, di hadapan ampunan Allah. Keyakinan ini perlu. Maka ketika sudah selesai dia baca doa, Nabi kemudian mengatakan, idhab, pergilah kata Rasulullah, Allah sudah ampuni dosa-dosamu. Jadi penting menumbuhkan keyakinan bahwa Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi kapan itu? Ya, setelah orang yang merasa dirinya melakukan perbuatan dosa. Kalau belum jangan. Ya. Nak nyoba-nyoba buat maksiat. Ya. Waktu nak nyoba buat maksiat, kakek berdosa ini, masuk neraka. Tapi tidak apa-apa. Agak Allah ampuni, Allah Maha kasih sayang, Allah Rahman Rahim. Itu bisikan setan itu. Betul, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, tapi salah tempat. Ya. Tumbuh sikap roja itu kalau memang dia sudah terjebak dalam perbuatan Kalau belum, yang harus ditumbuhkan rasa takut, karena kita tidak tahu kita ini sempat bertobat apa tidak, itu masalahnya. Kalau Allah jelas Maha Pengampun, tapi masalahnya apakah kita nanti setelah berbuat maksiat diberikan kesempatan untuk bertobat? Itu problem. Ya. Maka di sini disebutkan oleh beliau, fa'ulima annal khawfar raja' dawa'ani nafi'ani amradil qulub kal aman min makrillah wal ya'as min rahmatihi. Ya. Maka kalau kita sudah paham, jadi kalau sifat takut
itu dalam keadaan normal harus ada tuh. Sifat roja kita pasangnya kapan? Ketika kita sudah dalam keadaan terjebak dalam perbuatan maksiat, atau kita merasa kecil hati, ngerasa diri nggak ada guna, itu harus kita tumbuhkan sifat roja. Ya, sering juga saya sampaikan di masjid ini sebuah cerita yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Rasulullah sedang kumpul usai peperangan. Jadi ini terjadi sebuah peperangan, kemudian peperangan reda, selesai. Tiba-tiba terdengar suara seorang ibu yang menangis, ya, menangis penuh dengan rintihan yang memilukan, tangisannya sangat memilukan. Ketika diselidiki apa yang terjadi, ternyata ibu ini menangis karena kehilangan anaknya yang terkasih, anaknya yang tersayang. Jadi waktu berkecamuk perang, takut kesana kemari, ya, sehingga anaknya terlepas. Dicari anaknya kesana kemari nggak ketemu, nangis ibu ini. Tidak lama kemudian, karena dibantu oleh orang-orang, anak tadi yang hilang tadi ketemu. Waktu ketemu, senangnya luar biasa ibu ini. Kemudian dia rengkuh, dia peluk anaknya ini. Ya, tangisnya kemudian reda. Setelah tangisannya reda, Rasulullah memanfaatkan momen ini untuk mengenalkan kasih sayang Allah. Rasulullah bertanya kepada sahabat yang hadir, adakah kalian meyakini, ya, adakah ibu ini yang sayang dengan anaknya ini akan melempar anaknya ke kobaran api? Ya. Kira-kira tega nggak ibu ini, ibu yang sayang dengan anaknya ini, ngelemparkan anaknya masuk ke kobaran api? Tidak mungkin ya Rasulullah. Ibu ini sayang nian dengan anaknya. Itu tadi kita sudah saksikan bagaimana dia menangis, bagaimana dia merintih, ya, karena kehilangan anak. Anaknya sudah dapat, tidak mungkin akan dia lemparkan ke kobaran api. Tidak mungkin ya Rasulullah. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, Wallahu arhamu bi abdihil mu'min min hadhihi biwaladiha. Ya, kalau ibu ini tidak mungkin tega melemparkan anaknya ke dalam kobaran api, maka ketahuilah Allah lebih sayang terhadap hamba-hambanya melebihi sayangnya ibu ini dengan anaknya. Ibu ini sayang nian dengan anaknya, tidak mungkin dia melemparkan anaknya ke kobaran api. Maka ketahuilah Allah lebih sayang dengan hamba-hambanya. Meskipun hambanya hilang entah kemana, berbuat dosa dan maksiat, kalau kemudian hambanya kembali, Allah pasti akan sambut, Allah pasti akan ampuni. Ya. Lebih sayang ketimbang ibu ini terhadap anaknya. Nah, ini yang namanya sifat optimis. Tidak boleh putus. Dan kita juga tidak boleh kalau ada orang berbuat maksiat kita patahkan harapannya. Oh, kau nih ngelaku ke dosa, masuk neraka itulah. Tidak mungkin kau masuk surga. Sehingga membuat dia putus harapan. Tidak boleh. Justru orang-orang yang terjebak dalam perbuatan maksiat, kita harus besarkan hatinya supaya dia kembali kepada Allah. Jadi insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan baca kembali pernak-pernik sikap khauf dan roja ini di dalam kehidupan kita, supaya kita jangan sampai terombang-ambing oleh bisikan setan. Karena setan kadang-kadang membuat kita putus harapan, sehingga akhirnya kita jauh dan putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Islam dan iman kita, menumbuhkan dalam hati kita sikap khauf dan roja, dan membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit-penyakitnya, sehingga dalam kehidupan kita terjaga Islam, iman kita, ihsan kita, panjangkan umur oleh Allah dalam keadaan taat dan ibadah, dijauhkan daripada perbuatan maksiat dan dosa, dan ketika kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah wal qabul. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.